सिद्धू साहब तुसी साडे सद्दे ते इत्थे पहुँचे हो, तुहाडा स्वागत है जी। धन्यवाद जी। मैं दोस्तों नूं ये भी दस देवां कि सिद्धू साहब नाल मेरी कदे मुलाकात नहीं हुई, अज पहली मुलाकात है। तो मैं फ़ोन किया सिद्धू साहब नूं, मैं कहा जी ऐं करके असीं तुहाडी रूबरू कराना चाहुंदे आ। और कई बार ये भी कौड़े मिठे तजर्बे होंदे आ कि जदों किसी ਵੱਡੇ कहानीकार ਨੂੰ फोन करिए तो फिर उन्हां दियां कई किस्म दियां ਜਿਹੜੀਆਂ ने ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ भी ऐ आ दिन ते ऐ ते कई कुछ जिहा हुंदा। बहुता मैं शब्दां 'च नहीं जाना चाहुंदा। तां ਇਹ कहानीकार सिद्धू साहब ਨੂੰ ਜਦੋਂ मैं फ़ोन किया तो मैनूं कहंदे गल ही कोई नहीं, मैं आ जाऊँगा। और एक वार भी मैनूं ऐ नहीं लग्या कि मैं इन्हां नूं पहली वार फोन कर रहा। मैनूं ऐ लग्या साडी बड़ी पुरानी जान पहचान है तो इन्हां ने खिड़े मत्थे आउणा प्रवान किया। तो सब तो वड्डी गल कि इन्हां ने सानू किसी भी बंदिश दे विच ही नहीं रखिया। मैनूं कहंदे मैं आवांगा, बेफिक्र हो जाओ, सिर्फ एक चिट्ठी जरूर इन्हां ने मैनूं कहा मेरे स्कूल पा दे, चलो मेरी छुट्टी बच जूगी, इदों सिवाय होर इन्हां ने। और वो इन्हां दी बड़ी मैनूं चंगी गल लगी कि छुट्टी बड़ी कीमती हुंदी है। सुनील चदियानवी नाल अज मेरी गल हुई, मैं कहा तूं आया नहीं सिद्धू साहब दे नाल? कहंदा यार मैनूं छुट्टी दी प्रॉब्लम सी, नहीं मैं आउणा जरूर सी, इस करके छुट्टी दा जिहड़ा वो ख्याल है जरूर रख लेना चाहिए। ਸਾਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਧੂ ਵਰਿਆਣਵੀ ਜੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਭਗਵੰਤ ਰਸੂਲਪੁਰੀ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਰਸੂਲਪੁਰੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸਾਡੇ DDPO ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ पुरी जी तो गुरमीत कड़ियालवी जी ने भी साढ़े को 23 तरीक को रूबरू से पहुँचना है, पर ये अज भी पहुँचे है। फराक दिली है इन्हों की, वैसे तो जिद्दे सदके उदे ही आ जाए, वड्डे बंदे तो बहुत होंगी है, पहला भी आए बैठे ने, धन्नवादी हैं असीं इन्हां दे। तां मैं जानकारी वास्ते जिन्होंने सारिया किताबां कई बार सारे बंदियां ने नहीं पढ़िया होंदियां, तो मैं उन्हां वास्ते दस देवां कि सिद्धू साहब की पहला कहानी संग्रह नचिकेता दी मौत गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी अमृतसर वालों साल 2000 ਲਈ भाई वीर सिंह गल्प पुरस्कार जेतू पुस्तक है। तो ये इन्हां दी पहली पुस्तक सी कहानी दी, ते पहली पुस्तक नूं ही अवार्ड मिलिया। फिर खूह गिरदा है, तीसरा इन्हां दा कहानी संग्रह है खुश्क अख दा ख्वाब, और चौथा रंग दी बाजी। रंग दी बाजी काफ़ी नौजवानों दे विच चर्चित भी रहा है। तो इस तो बिना इन्हां ने तुरदे पैरां दी दास्तां, क्रांतिकारी गुरीले दर्शन दोसांझ दी जीवन गाथा, ये जीवनी भी इन्हां द्वारा लिखी गई है। बाबा बूझा सिंह गदरी देश भगत की पंजाबी विच जीवनी, और तर्क विग्यान दर्शन दे विच चमत्कारां दी दुनिया। इस तो बिना संपादना नरककुंड, जैमल सिंह पड्डा, पाश की चोणवी कविता, संत राम उदासी, विज्ञान जोत, ये भी इन्हों का 2 मासिक परचा जोड़ा विज्ञान जोत, संत राम उदासी सखशीयत और समुची रचना, ये भी पढ़न को मिलती है। तो जैमल सिंह पड्डा का जीवन ते चोणवी रचना, ये भी इन्होंने संपादित किया है। तो साढ़े सदे ते इत्थे पहुँचे, असीं फिर जिहड़ा इन्हां दा स्वागत करते हैं। तो संधू साहब इनफॉर्मल गल्लां बातां करनियां, तां वो गल्लां बातां जिहड़ियां रूबरू दे रूप दे विच जिहड़ियां दर्शकां दे सामने होणगीਆਂ। पहली कहानी किहड़ी लिखी? नचिकेता दी मौत। नचिकेता दी मौत किवें मन बनिया लिखण दा? भी एक मिनट चल रहा। हेलो, हाँ जी, मैं पहली कहानी नचिकेता दी मौत लिखी। दरअसल जदों मैं 8वीं क्लास पढ़ता सगा, उस वेले मेरी प्राइमरी स्कूल की अध्यापका सरदारनी बलदेव कौर, उन्होंने घर लहू दी लो नावल पिया सीगा जी। उन्हें मैनू पढ़न नूं दिता, कहते भी आ लहू दी लो नावल पढ़ लै, तो मैं वो नावल पढ़ लिया। फिर उस तो बाद होर इदां ही किताबां मैं पढ़ता रहा। रात बाकी मैं मतलब 10वीं क्लास के भी पेपर पाए, उस वेले मैं वो नावल पढ़िया।
ਉਹ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾਵਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਬੜਾ ਕਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਲੜਕੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਉਹਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ 50% ਪੱਕਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਮਾਇਓ ਕੰਮ ਆ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੜਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਵਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 3-4 ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਚਰਨ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਵਲ ਵੀ ਨਾਲੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧੱਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਨਾਵਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫੌਜੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸਾਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕੋਈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਆ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮਾਈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, 1 ਮਿੰਟ। ਲਓ ਸਰ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ BSc ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ PHU ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ BSc ਕਰਨ ਲਾਤਾ ਤੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਘਰ ਸਖਤੀ ਸੀ ਥੋੜੀ, ਉਂਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲਿਟਰੇਰੀ ਵੀ ਸੀਗੇ ਘਰ। ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਲਿਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ BSc ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਵੀ ਰੇਅਰ 2-3 ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਚੀਕੇਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪਲਿਆ ਉਹ ਕੂਕੇ ਸੀ ਨਾਮਧਾਰੀਏ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੂਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ, ਸਰੰਗੀ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਢੱਡ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ ਤੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਿਹਰਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਢੱਡ ਵਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਲਿਖੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪਵਾਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਕਹਾਣੀ ਵਧੀਆ ਲਿਖੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ PAU ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉਹ 2-3 ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਛਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪਵਾਉਣੀ ਐਡੀ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛਪੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਛਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਛਪੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਛਪਵਾ ਲਈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। DDPO ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਮ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਕਹਿਤੀ। ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਭਰਾਵਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੁਣ ਛਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਛਪੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ 1993 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਜਲੰਧਰ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁਣੀ ਉੱਥੇ ਲਕੀਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਵਰਿਆਮ ਸੰਧੂ ਹੁਣੀ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਵੀਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੜਾ ਸਖਤ ਸੀਗਾ ਦੋਨਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੱਦੀ ਕੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪੈਰ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਗਵੰਤ ਰਸੂਲਪੁਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਕਾਲੀ ਦੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੰਦਰ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ, ਗੁਰਮੀਤ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਚੌਥੀ ਕੂੰਡ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਛਪਾਈਆਂ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਛਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਨਚੀਕੇਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਚਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀ ਆ ਜੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਗੌਰਜਾਂ ਲਕੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਛਪੇ ਉਹ ਪੇਪਰ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਚੀਕੇਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਸੀਗੀ। ਤੀਸਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੀ ਥੇ ਸਿਰਜਣਾ ਛਪੀ। ਤੀਜੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿੱਦਣ ਡਾਕਟਰ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਛਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਮੇਰ ਸਿੱਧੂ ਸਮਰੱਥ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਾਦਕ ਆ ਉਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਹੁਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਾ ਲਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲਈ, ਕਦੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਦੇ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਈਵਨ ਪਹਿਲੀ ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਵਾਰਡ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰੋਲ ਲੱਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਯਾਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਿਓ ਚੱਜ ਦਾ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਮਿਹਨਤੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤੀ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ 16-17 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਪਿਆ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਵਲ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਛੱਡਣਾ, ਵੀ ਐ ਵੀ ਆਹ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਨਿਬੇੜਨਾ। ਉਹਦਾ ਗਾਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਰੱਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਨੇ ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਆਏ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ? ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੰਡੇ ਹੇਅਰ ਡਰੈਸਰ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿੰਦਰ ਘੁੰਗਿਆੜਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਹ ਕੇਅਰ ਆਫ ਜੰਡੇ ਹੇਅਰ ਡਰੈਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਓ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੇਅਰ ਆਫ ਜੰਡੇ ਹੇਅਰ ਡਰੈਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਘਰ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਜਾਣੀ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਗੇ, ਸਗੋਂ ਸਾਹਿਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਐਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੀਚਰ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਚਾਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਭਾਜੀ ਗੁਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਮਰ ਘੱਟ ਸੀਗੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਰਗਰਮੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਨਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਹਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਹੂ ਪੀਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤੇ ਬੇਸਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਗੁਣ ਭਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਵਰਗੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰੰਗ ਦੀ ਬਾਜੀ, ਅੰਨੇ ਸਜਾਖੇ, ਕੰਡੇ ਦਾ ਜ਼ਖਮ, ਝੜਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਫੜਫੜਾਹਟ, ਖੁਸ਼ਕ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਖਾਬ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਹੈਡਿੰਗ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਬਾਈ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਪ੍ਰਤੀਕਕ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਰਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਲਡ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਆ, ਰਾਮਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਖੰਨੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਦੁਆਬੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਲਿਹਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਟੀਕਾ ਟੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਉਮਰ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਤੂ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਈਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਾਧੂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਾਤਰ ਕਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਸ ਪਿਛੋਕੜ ਚੋਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਚੋਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਸ ਧਰਮ ਚੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖਣੇ ਆ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ। ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਐ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਕਾਵਕ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਖਿੱਚਦੀ ਵੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ ਅੱਖ ਦਾ ਖਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਫੀ ਲਗਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ ਕਾਵਕ ਜਿਹੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਥੀਏਟਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੀਏਟਰ ਮੈਂ ਪਲੇ ਵੀ ਲਿਖੇ, ਕੁਝ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਕਾਂ ਉਹ ਬੋਲਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਐ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, 3 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛਪ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਛਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਡੀਟਰ ਮਿੱਤਰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਹਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅੰਕ 200 ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਈਮੇਲ ਵੀ ਆਈ ਤੇ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਾਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਛਪਦਾ ਉੱਚ ਪਰਪੱਕਤਾ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਜਣਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੂਖਮ ਤੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਜਣਾ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ। ਤਾਂ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਹ ਮਿਲਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਉਪ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ 4 ਕੁ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੂਬਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬੜੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਨੇ ਸਜਾਖੇ ਹੈ ਹਨਾ, ਹੁਣ ਕਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਊਟਾ ਤਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਲਾਫ ਗਲੀਲੀਓ ਤੋਂ ਨਿਊਟਨ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਬੰਧ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਥੋੜਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਬਣਿਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਨੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਆ ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲ ਤਰਕਸ਼ੀ ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਆ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਇਕੱਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਤਰਕਸ਼ੀ ਸਟੱਡੀ ਇਕੱਲੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਨਾ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਕਲੋਨ ਡੋਲੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡੋਲੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡੋਲੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਲੋਨ ਦੇਖੋ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੋਣਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ 96 'ਚ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। 97 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਮੜੀ ਦਾ ਸੈੱਲ ਲੈਣਾ, ਸੈੱਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਨੇਕਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ 1000 ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 1000 ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੱਖ ਕਰਨਾ ਲੱਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਆ ਪਰ ਇਹਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਵਾ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਸੈੱਲ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਸੋਹਣੇ ਵਾਲੇ ਚਮੜੀ ਦਾ ਸੈੱਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਦਰ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਬੱਚਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ, 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭੇਡਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਗਾਵਾਂ, ਮੱਝਾਂ, ਸੂਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਲੋਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਪੇਪਰ ਵੰਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੁਪਤ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦਾ, ਲੀਡਰ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਵੈਦ ਉਹ ਵੀ ਗੁਪਤ ਕੋਲੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਗਜ਼ਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਜਾਓ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੱਸਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਘਰ ਪੇਪਰ ਵੰਡੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ
ਤੇ ਨਵਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵਿਗਿਆਨ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਘਰਾਜ ਮਿੱਤਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਛਾਪਦੇ ਸੀ। 21 ਸਾਲ ਪੇਪਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੋਜਾਂ ਛਾਪਦੇ ਰਹੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਛਾਪਦੇ ਰਹੇ, ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਗੋਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਅੰਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਪਰ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਵਿਗਿਆਨ ਜੋਤ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੀਸਰਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੌਣ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਡੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤ ਭਾਰੂ ਸੀਗਾ, ਕਹਾਣੀ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਲੇਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਹਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਫਿਰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਥੋੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਛਾਪਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਾਣੀ, ਛਾਪਣੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਕੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੇਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਲਿਖ ਸਕਿਆ। ਸਗੋਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10-12 ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈਓ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਨਿਕੰਮਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਢਿੱਲਾ ਆ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ ਕੰਮ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਲਾ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਟਾ ਤਾਰੇ ਕਹਾਣੀ, ਦਰਅਸਲ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਰਜੀਤ ਹੁਣੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਾਣਾ ਰਣਵੀਰ ਤੇ ਉਹ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਜੀਤ ਹੁਣੀ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਵੀ ਐਂ ਕਰ ਇਹ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਜਿਵੇਂ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਹੈਗਾ, 10ਵੀਂ 'ਚ ਹੈਗਾ, +1 +2 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਛਪੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਵੀ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੀ ਉਂਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈਸਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਾਂ, ਰੰਗ ਦੀ ਬਾਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀਆਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਝਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ, ਇਹ 'ਚ ਸਵਾਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਭਾਰੂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯਥਾਰਥ ਗਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਥਾਰਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਯਥਾਰਥ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ?
ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਪਵਾ ਗਲਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਗੱਪ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਪੇ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਾਪਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਆਪਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਘੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਲਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰੰਮੀ ਮੰਜਰ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਆਰਕੈਸਟਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਸੀ 2007 ਦਾ। ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਆ ਵੀ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਿਰਤੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਬੱਬਰ ਮੈਨੂੰ ਐ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਇਕ 23-24 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਹੋਣੀ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਹੋਣੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕਹਾਣੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਆ, ਸ਼ਿਵ ਵਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 105, ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੋਲਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਉਹਨੇ 4-5 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਆ। ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲੇਡੀ ਆਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਭਤੀਜੀਆਂ ਉਹ ਆਰਕੈਸਟਰੇ ਦੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਬੋਡੀ ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ BA ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕੰਗਣੀ ਵਾਲਾ ਗਲਾਸ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਲਾਣਾ। ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਆ, ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਆ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਨੱਚਣਾ ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਆਰਟ ਹੈ, ਕਲਾ। ਮੈਂ ਕਲਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਚਣ ਗਾਣ ਲਾ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਲਾ ਦਈਏ। ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤਾਤ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਰੰਮੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਉਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰਲਲ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਭਰਿਆ ਆ, ਸੁਖਦੇਵ ਇੱਕ ਥਿੰਕਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਸੁਖਦੇਵ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਵਰਗਾ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਸੁਖਦੇਵ ਚੰਬੇਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪਹਿਨਦਾ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਆਰਕੈਸਟਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੇਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਇਕੱਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਕੋਠੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੈ,
ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹਤਬਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਆਰਕੈਸਟਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਉਹ ਜਦ ਨੱਚ ਗਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਥੱਕੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਨਵੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਇੱਦਾਂ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਚੱਜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਚੱਜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪੱਖ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਚੱਜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਆ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠਾ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਭਾਰਨਾ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਡਿਪੈਂਡ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਨੀ ਆ ਵੀ ਲੜਕਾ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਆ। ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਵਾਹਾਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਉਹਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਆਬੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਿੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਰਦ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਪਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਡ ਕਹਾਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੇਰਾਂ ਜੇਠਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਕਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ 90 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਉੱਠ ਪਈ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਗਭਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਔਰਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਉਹ 'ਚ ਠਰਕੀ ਚੇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਵੀ ਠਰਕ ਭੋਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਵੀ ਠਰਕ ਭੋਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਲੇਖਕ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਿੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਤਰ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਹੈਨਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਔਰਤ ਆਪੇ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ 25-30 ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਲਪਤ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਇਕਬਾਲ ਹੁਸੈਨ ਮੋਇਆ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮੀਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਘੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 47 ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ
47 ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਪਿਆ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਦਾ ਅਕਬਾਲ ਉਹ ਯਾਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੀਆਂ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੜ ਕੀ ਰਹੀਆਂ ਆ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆ ਉਹ ਸੀਸ ਕਟਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀਸ ਕਟਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬਦਲਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਗਜੂ ਔਰਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਿੰਦਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਆ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੱਧ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਠਰਕੀ ਅੰਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਠਰਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਪਾਪੂਲਰ ਸਾਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ 50 ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਈਵਨ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੀ ਧੁੱਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ BSc ਪਾਰਟ 1 ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਉਦੋਂ ਵੇਲੇ 20-25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ 25-30 ਰੁਪਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਹ ਦੇ ਠੀਕ ਆ ਨੰਗੀ ਧੁੱਪ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਹੈਗੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕੰਡੇ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਜੋ ਨਰਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬਈ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਭਾਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਟਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦਾ ਨਾਟਕ ਆ ਬਗਾਨੇ ਬੋਹੜ ਦੀ ਛਾਂ ਮਤਲਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਲਖ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਆ ਨਾਟਕ ਲਿਖੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕੰਡੇ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਆ ਕੰਡੇ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਰੀਬ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਰੰਗ ਨਾ ਬੀਵੀ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗਾਵਾਂ ਝੋਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਪਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨ ਕੰਬੋਜ ਕੋਲ ਲਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਇਸ਼ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਕੀ ਸਜਾਈ ਉਹ ਜੋ ਸੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਖੀ ਕੰਬੋਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇਲੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਸੀਗਾ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉੱਜੜ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਾਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਣਦੀ ਆ ਫਿਰ ਐ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਆ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਮੰਟੋ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਟੋਭਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਟੋਭਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਾਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਆਤਮਜੀਤ ਨਾਟਕ ਲਿਖਦਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੱਖੀਏ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਮਾਲ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ
ਬੜਾ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦਾ ਨਾਟਕ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਾਟਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਘੰਟਾ ਬੈਠੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਟਕ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਜਾਨ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਲੋਜਕ ਆ ਉਹ ਪੈਂਦੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਕੁੱਟਦੇ ਬਹੁਤ ਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਵੀ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਆ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦਲਿਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਹ ਕਰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ 70-75 ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਪੋਤੀ ਨਾ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ +1 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੁੰਡੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਪਾਤਰ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਉਹ ਉਹਦੀ ਪੋਤੀ ਆ, ਪਾਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਦੀ ਉਹ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਭੱਜ ਗਏ ਜਾਂ ਮੈਂ ਭੱਜਣਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਪ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਭੈ, ਨਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜ਼ਖਮੀ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਫੜਫੜਾਹਟ। ਹਾਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਖੰਭਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭੈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਫੜਫੜਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ? ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਈਕ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਰ ਖੜੀ ਆ, ਤਾਕੀ ਖੋਲੀ, ਮਾਰਿਆ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ 2 ਸਰਜਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਘਰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ, ਵਾਈਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੱਖਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਢ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਡਰਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਜਸਵੀਰਦੀਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਭੱਜੀ ਆਈ ਵੀ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਕਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਿਲਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾ ਗਏ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੁਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਡਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਇੰਨੀ ਡਰ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਡਰਿਆ ਪਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਰ ਦੀ, ਭੈ ਦੀ, ਇਕੱਲਾ ਜੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਟੱਬਰ ਅੱਜ ਘਰ ਦੇ 4 ਜੀਏ, 4 ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲਿਓਂ ਫੋਨ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ। 2 ਪੈਰ ਉਹ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਪੱਕ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੱਕ ਗਈ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕੱਲਾ ਕਹਿਰਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਕੱਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਬੜੀ ਗੜਬੜ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ
ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਗਾ ਪੱਤੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪੱਤੀ ਦੇ ਆ ਬਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਖਾੜਕੂ ਦੌਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲਗਭਗ 100-150 ਬੰਦਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆ ਗਏ, ਵੀ ਭਲਾ ਦੀ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਦੂਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਜ਼ਖਮੀ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਫੜਫੜਾਹਟ, ਕਿ ਆਪਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਭੈ ਪੀਤ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੁੱਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਰ ਸੂਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਡਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਲੱਸੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਲੱਸੀ ਪੀ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ ਬੜੀ, ਉਹ ਨੱਠ ਭੱਜ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਐਕਟਿਵ, ਉਹ ਮੈਂ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਾਰ ਪਟਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰੰਗ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿੰਗਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿੰਗਰੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੁਝ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕਾਲਮ ਚੱਲਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾਤੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠੀਆਂ, ਉਹ ਭਲਵਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਝਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਂਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਪੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਦਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਇੱਧਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਨਮੋਹਨ ਬਾਵੇ ਹੁਣੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿੰਗਰੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿੰਗਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਝਾ ਸਿੰਘ ਪਾਤਰ ਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਂਝ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਲਿਖ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਬਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੱਕ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਹਨਾ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜ਼ਬਰ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਜ਼ਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਵੀ ਐਂ ਕਰੋ, DNA ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਟੌਡ ਫੜ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਟੌਡ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੌਡ ਦਾ ਹਰ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ 'ਚ ਗੜਬੜ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਮੌਕਾ ਖੜਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਬਰ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਅਕੀਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਵੇਂ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਸੋਰਟ ਆਫ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਨਾਇਕ ਆ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਾਸ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ,
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਭੂਮੀਪਤੀ ਕੀ ਜੈਕਾਰ, ਜੈਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭੂਮੀਪਤੀ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਫਤਿਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਖੋਹ ਲਈਆਂ, ਫੇਰ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਉਹਨੇ 1857 ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਆ। ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਫੇਰ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ, ਛੱਲੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਅੱਜ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਚੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਛੱਲੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਚੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੁੱਟ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ। ਆ ਜੋਗਿੰਦਰ ਬਾਹਰਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹਾੜੀਆਂ ਸੋਣੀਆਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਟਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਪੁਰਾਣਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਟਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ, ਜੱਟ ਬਣ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੁਣੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਇਕ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਟਾਫਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਪਾਗਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਬਕਾਏ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਖ ਮੈਂ ਆਧੁਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਪਾਗਲ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਕਹਾਣੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਿੰਗਰੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਰਜੀਤੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਨਰ ਜਨਮ, ਨੀਂਦਰੀ ਨੀਂਦ, ਨਦੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਨੀਂਦਰੀ ਨਦੀ, ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਬਾਬੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕਮਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਰੁੱਤਾਂ ਆ, ਐਡਾ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਰੋਗਨ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ, ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆ। ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਆ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਇਹ ਗੰਦਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਆ ਗਲਤ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ। ਧਰਮ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਧਰਮ ਦੇ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਹੋਣੀ ਪਏ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆ, 10 ਗੁਰੂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮਤਲਬ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ। ਬੜਾ 7-8 ਦਿਨ ਰੇਲਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਤ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਲੋਕ ਕੁਝ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੇ ਆ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੰਗ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਚੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਆਪ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ 50 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਬਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁੜੀ ਦੇ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਓ, ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਓ, ਐਡੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਮਰਾਂ ਗਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਸੰਗਲ ਖੋਲ ਦੇਣੇ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਾ ਆਮ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਮ ਹੀ ਜਦੋਂ ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਬਲਦ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਆਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਲੈਨੇਜ ਫਰੋਮ ਕਲੋਨ ਵੈਲੀ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕੋਟਾ ਤਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉੱਤੇ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਘੇਰ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਆ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਰਿਆਣਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ। ਇਵੇਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਉਹ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਕੇਂਦਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਣੇ, ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਗਰਤ ਹੋਣ, ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੇ ਔਰ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ। ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਰਚ ਕਰ ਲਓ, ਬਥੇਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2 ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਕੂਟਰ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਧਾਰਨਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਲੇਖਕ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਔਰਤ ਮਤਲਬ ਕਹਾਣੀ ਅੱਛੀ ਔਰਤ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚਾਹਵੇ ਉਹਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਔਰਤ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਧੀਆ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਯਤਨ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖੀਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਚ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਜ਼ਬਰ ਸਹਿੰਦੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਹਿੰਦੀ, ਤੀਜੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਸ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਰਵਿਲੇ ਸਕੂਟਰ। ਬਾਰਵਿਲੇ ਸਕੂਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹਾਵੀ ਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਗੋਡੇ ਹੇਠ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਰਵਿਲੇ ਸਕੂਟਰ 'ਚ ਲੈ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਹਿ ਰਹੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰ ਸਹਿਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਬਰੇ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਾ। ਪਰ ਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਜਬਰੇ ਥੋੜਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੋਲੋਂ ਪਾਉਣਾ ਨਾ, ਕਲਪਨਾ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਦਿਖਾਣਾ, ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੋੜੀ ਘਟਦੀ ਆ, ਤੀਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੋਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਪਰ ਪੋਤੀ ਤੂੰ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਉਹ ਰੁਪਾਲੀ ਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਘੇਰਾ ਸਰਕਲ ਉਹਦੇ ਜੋ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਆੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਵਿਲੇ ਦੇ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਫੜਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਤੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰ, ਆਹ ਕਰ, ਉਹ ਕਰ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਰ ਗਈ। ਉਹ ਬੋਤਲ ਲਈ ਦੌੜਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਵਾ। ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਉਹ ਦਾਬੇ ਹੇਠ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੋਤਲ ਚੱਕੀ ਫਿਰੇ। ਮਤਲਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਈਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮੇਰ ਸਿੱਧੂ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਯਥਾਰਥ ਤੇ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਜਮੇਰ ਸਿੱਧੂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦਾ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿੰਡਾਂ ਸਾਡੇ ਕੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੁਰਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਅੰਡਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚੱਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਕੱਢ ਲਓ, ਮੁਰਗੀ ਮਰੋੜ ਲਓ, ਅੰਡੇ ਕੱਢ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸਾਡੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਜੰਗਲ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਅਸਮਾਨ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਤੇ
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ, ਪੈਸਾ ਖਾਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੂਹ ਗਿੜਦਾ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾਗਰਤ ਰਹੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜੇ ਕਮਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗੋਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਖੁਸ਼ਕਖ ਦਾ ਖਾਬ ਕਹਾਣੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਤਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਦਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ATM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ATM ਪਾਇਆ ਤੜ ਕਰਦੇ ਨੋਟ ਡਿੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬਸ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗਣ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਵਾਮ ਲੀਗ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਏਡਜ਼ ਵੀ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਧੀਆ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਾਈ, ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਪ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੱਠੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤੇ ਮਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਾਤਰ ਅਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਲਸਟੋਏ ਦਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਨਾ ਅਵਾਨ ਲੀਗ ਦੀ ਮੌਤ, ਉਹਦਾ ਨਾਵਲ ਆ। ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਮੌਤ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਾਤਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਵਾਨ ਲੀਗ 'ਚ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੇ ਉਹ ਮਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਵਾਨ ਲੀਗ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਮਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਅਵਾਨ ਲੀਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਗਰ ਭਜਾਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਨਾਨੀਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ 10ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਬੇਟੀ +2 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਡਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਆ। ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਜੇ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਗੀਤ ਆਉਂਦਾ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖੀ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਂਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਬੰਗਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜ਼ਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਏਦਾਂ ਵੱਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੌਤ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਤ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਉਹਨੂੰ ਨਾਵਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸਲੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਫੜਾ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਰਦਾ, ਔਰ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੀਵਿਆ। ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਹੁਣ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੰਗਣ ਬਹਿ ਜਾਈਂ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਦ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨਾ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਡਟ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰਬਚਨ ਭੁੱਲਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਨਾਵਲ ਆਇਆ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਹਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਵਿਤਰੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਿਸਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਹਿਤ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 90-92 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ 95 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਵੀ
ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਆਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਗੀਤ ਵੱਜਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਧੁੱਤ ਕਤੂਤੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ। 28 ਬੂੜੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਜਦੇ ਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਧਰਮ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਮਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ? ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਿਓ। ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਧਰਮ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਮਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਪਾਤਾ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ। ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਉਹ ਨਵੇਂ ਪੋਚ ਦਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ? ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਆ, ਜਾਂ ਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਆ। ਪਰ ਕੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ। ਬਾਕੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਕਿਸੇ ਵਾਦ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾਮ ਸਨਮਾਨ ਹੋਏ ਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਬਣੀਆਂ ਆ ਮੰਡਲੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਘੱਟੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਦ-ਬਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣੀਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਜਦਾ ਕਰੋ, ਗਰੁੱਪ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਬਾਦ-ਬਾਦ 'ਚ ਪੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੇ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣਾ, ਜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਧੜੇਬੰਦੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਰਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸਾਡਾ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਗਈ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਨਾ ਮੰਨੋ, ਮੰਨਣ ਬਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨੋ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖੇ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਹ ਗਦਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਆ, ਉਹ RSS ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਜੰਮਿਆ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਮ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਜਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਕੋਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਸੀ ਲੈ ਲਈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਤ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਰਚਨਾ ਲਿਖੀ ਹੋਆ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਹੈ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬੜਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਹੀ ਵਿਚਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆ ਬਈ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨ ਲਓ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਲਿਆਓ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ। ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੈਫਟ ਵਾਲੇ ਆ ਕਾਮਰੇਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਐਵੇਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਜਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰੱਖਣਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦੋ ਨਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਲੈਫਟ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਆ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਧਰਮ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਾਫ਼, ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਰੇ। ਬਹੁਤਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਹਿਮ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫਸੋ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਲੈਣਾ ਆ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਾਕਾ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਕੱਟੜਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੈਫਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਧਰਮ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਨਾ ਬਣ ਜੇ ਕਿਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਲੈਫਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵੱਧ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਕੱਟਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟੂਗੇ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਆਪੇ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਮੇਰ ਸਿੱਧੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦਾ? ਦੇਖੋ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਗਤੀ 'ਚ ਵਾ, ਗਤੀ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਨਾ ਹੋਊ ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਊ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰਸੋਂ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਊਗੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਜੇ ਨਾ ਹੋਏ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੰਮ ਘਟ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਹੁਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕਰਵਟ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿੱਡਾ ਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜਾ ਕ ਵੱਧ ਆ। 50 ਸੂਬੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੱਧ, ਥੋੜਾ ਕ ਵੱਧ ਆ। ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਆ ਉਹ ਸੱਚੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਚਾ ਇੱਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਣੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਮੈਥਡ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੈਂਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਕਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਾ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਖੜੇ? ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਰਾਤ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਚੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਂ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਪਿਆ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਗਿਲਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਆ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਆ।
ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਖੂੰਜੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲੀ ਆਈ ਨਚੀਕੇਤਾ ਦੀ ਮੌਤ, ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤਾਂ ਦਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੱਧੂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਲੇਖ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੂੰਜੇ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੂੰਜੇ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖੂੰਜੇ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੂੰਜੇ ਲਾਇਆ, ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਚੇਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਿਰਾਨਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਕਿਸੇ ਲੋਚਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾਵਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਇਹ ਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਲੋਚਕ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੁਣੀ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇਹ ਲੋਚਨਾ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਤਜਰਬੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਐਂ ਤਜਰਬੇ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮਝ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਂ ਹੱਥੋਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਨਲੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਸੀ, ਸਮੁੰਦਰ। ਉਹ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪ ਜੀਵਨ ਹੰਢਾਇਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੁੰਦਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਬਾਰੇ ਲੋੜ, ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਬਾਰੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਬੋਰਡ ਜਿਹੇ ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਲਿਆ, 1 ਦਿਨ ਰਿਹਾ, 2 ਦਿਨ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਮੌਤ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ, ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ, ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਲੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜੇ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਲੋਹਾ ਕੁੱਟ ਨਾਵਲ ਨਾਟਕ ਲਿਖਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਖਾਣਾ ਲੋਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਤਰ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕਪੂਰ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ ਕੰਡੇ ਦਾ ਜ਼ਖਮ। ਮੈਂ ਉਹ ਢਾਂਗੀ ਚੱਕੀ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਪਾਤਰ ਢਾਂਗੀ ਚੱਕੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਾਤ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਡੁੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਨਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਲਪੇਟਿਆ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾੜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਟੂਰੀਆਂ ਜੀਆਂ ਦਿਖਾਲਣੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਮੈਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਕੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਖਣੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵੀ ਆਣੀ ਆ, ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਆਧੁਨਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਤਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਛੱਜ ਚੱਕਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਹਦੀ ਬੰਸਵੰਤਾ ਬਹੁਤ ਵਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਿੱਤਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਗਲ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਬਲਜੀਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਅੱਧਾ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਧਾ ਬਰਿਆਮ ਸੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਵਾ?
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਾ ਸਮਾਨ ਉੱਡਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਦਿਖਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਨੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦਾ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਨ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀਆਂ 90% ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਘੱਟ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ 2-3 ਕਾਰਨ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਹੋਣੀ, ਮਨਜੀਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ, ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮੂਲਕ ਕਹਾਣੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਪਰਸਨ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਸਟ ਪਰਸਨ 'ਚ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਖਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਪਾਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਉਹ ਜੂਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਜੂਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਕੀ ਰੱਖੀਏ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਖੁਸਰੇ ਦਾ ਰੋਲ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸਰੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਹ ਜੂਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੇੜਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਪਰਸਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕੋਈ ਕਟੀਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਮੈਂ 100% ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾਤਰ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮੋਇਆਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਪਾਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਰੋਣਾ ਈਵਨ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਹ 2000 'ਚ ਲਿਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂਰ ਹੋਣਾ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 4-5 ਵਾਰਾਂ ਮੇਰੇ ਉਹ ਅਥਰੂ ਵੀ ਡਿਗੇ ਤੇ ਉਹ ਭਰ ਹੋਇਆ ਮਨ, ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਲ ਬੈਠਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਹੋਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹਰੇਕ ਲੇਖਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖਾਸਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਰੀਗਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ, ਚਾਹੇ ਨਵੀਂ ਆ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਆਪੇ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਆਪੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਥੇ
ਹੈਗੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮਾ। ਉੱਥੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਮੇਰ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ ਭਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਲੌਗ ਸਪੌਟ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਠੀਕ ਆ, ਈਵਨ ਕੁਝ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਪਾਈਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬਲਜੀਤ ਹੋਣੀ ਬੈਠੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਫਿਰ ਵਿਦਾ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਖੇਡਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਛੇੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਈਵਨ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਇੰਸ ਵਾ, ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਤਲਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ, ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੋ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਈਓ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਹੁਤ ਆ ਪਰ ਆਪਣੇ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਕਿਸੇ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਡਾਇਰੀ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੱਢੀਆਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਆਪੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਚਕ ਮਿਲਣ, ਚਾਹੇ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਇਨਾਮ ਮਿਲਣ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਨਾ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹੀ ਛਪਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਉਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਲੋਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਮ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਾਜ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਲੈਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਵਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ